어제 어머님이 아침에 마이클이 갔을 때 저희 이제 요리할 장치는 없으니까 챙겨 먹으라고 싸주신 음식이거든요. 짜잔! 이거랑 제가 좋아하는 가지 그라탕 어머님이 해주셨어. 오늘은 둘째 날이고 저희 가기 전에 가기 전에 오늘 여기서 페인트랑 이런 거 좀 사려고 중간에 들렸거든요. 지금 집이 마루 상태가 꽤 깨끗해가지고 굳이 다시 깔 필요는 없어서 바닥은 그대로 그냥 유지하려고. No, I'm gonna put the tile sticker for now. Babe, can we just get what we need then and just leave, please? 여기다 페인트. 저희가 그 안방 한쪽 면만 약간 세이지 색깔? 약간 올리브나 그린 색깔로 칠하고 싶어가지고 나머진 그냥 흰색으로 하고. What is that? A blow. Just to put a finger out this for the bathroom and some of the mastic we'll notice some cracks, so we can fill that and it's much better than. Might be handy. Do you want to try this one? Oh, is it this one? I think this is the one we will be using. Maxed out 10mm. Yeah, that's the one. Yeah, just do that. 여기 너무 재밌잖아. 아, 이거 시간 있을 때 다시 한번 모아야겠어요. 가게가 엄청 크거든요. This might be more for the. Oh, do we need that now? For the Oh, we bought it. There's a difference. What's the difference? decorator's chalk, solvent-free adhesive. Let's get this one. I think it's slightly different. 페인트 종류 진짜 많다. 아니, 여러분 저는 집에 페인트질을 직접 해본 적이 없어서 이렇게 조그맣게 테스터가 나와요. 너무 귀엽지 않아요? 저희가 원하는 느낌이 이런 약간 회색기가 섞인 올리브나 세이지 색깔? 이렇게 다 칠하지는 않고 다 칠하면 방이 너무 좁아 보일 것 같아서 이렇게 반씩 이게 너무 학교 같지 않아요? 이렇게 반만 칠하니까? 천장이랑 벽은 흰색으로 냅두고 한쪽 면만 이렇게 많이 칠하더라고요. 저희도 약간 이런 식으로 색깔은 약간 이런. You can actually look in there. Look. That's that one. We kind of like one Sagey colour, I think. Almost like a like this or like this. a palmy green, not too dark. Overly olive is quite nice, and I think it will look darker. Look, this is overly olive. It's matte. I think it will look darker on the wall. We don't want it to close the room off too much. That's quite nice. Green glade. Aubergine. Palms out. 점심으로 어머님이 싸주신 가지 라자냐를 먹고 있고요. 여기 오븐에다 데웠어요. 어제 저희가 이거 이제 구멍 다 채우고 간 게 마르면서 좀 이렇게 볼륨이 안으로 들어갔더라고요. 약간 파인 느낌? 그래서 방금 전에 한번 사포로 갈아낸 다음에 한번 위에 더 채웠고요. 이제 위에 살짝만 채운 거니까 한 한두 시간만 말리고 페인트 칠을 해도 될 것 같아요. 여기가 안방인데 붙박이장 바로 옆에 있는 여기 올리브 톤으로 지금 칠할 생각이거든요. 이쪽 벽은 깨끗하긴 한데 여기도 못을 박았다가 지금 구멍을 채워놓은 상태라 여기도 페인트 칠을 하긴 해야 될 것 같아요. 이런 상태고 여기가 두 번째 침실인데 여기도 벽 상태가 괜찮은데 여기 원래 선반이랑 사진 같은 걸 걸어놓으셨었거든요, 전 주인분이. 여기도 이쪽 벽만 하얀색으로 칠하면 될 것 같아요. 화장실 청소도 해야 되고. 데이 2 부엌은 냉장고 거의 새 것처럼 완전 깨끗하게 다 해놨고 오늘부터 이제 다시 전원 넣었거든요. 이제 여기다 음식 채워도 될 것 같아요. 조금씩. I mixed it. Wow, it's very white. I think that's probably loose. 이제 준비가 다 됐습니다, 여러분. 시작하겠습니다. 오.
can't tell. It's very So you simple. need to do overlapping. Yeah. Wow, it's pretty good, isn't it? Very good. So we run out of bit of paint there. In theory, we should actually do with the edge brush, like the actual Yeah. edge. And then we can just roll. And then we'll do like 2 coats of paint. Yeah. And everyone shall now see. I'm gonna use it. Can I just actually make my own tray? Yeah, of course you can. Just a little bit. Just loads. 여기 이 코너를 이렇게 붙여야 되는데요. 그 다음에 이제 가운데 부분을 롤 브러쉬로 쭉쭉쭉 밀면 된다고 합니다. I've just done around here, it's actually quite good. I'm going to start doing the top, I think, Okay. and then coming down. So I've done this edge, I'll do the bottom last. Can't wait to just colour up those holes and then give it another coat. It's just going to be so good. Paint my hand. I think I need a bit more paint. I think what we should do is, once we've done, we should just go around the edges again with a little rollers maybe. Really satisfied to see the whole. Just there. Look at that. Look, I mean, you can see the big ones here. The other ones you can barely see. It's so cool. You did a good job. Good. 꽤 깨끗해졌죠? 마를 때까지 기다린 다음에 한 번 위에 더 덧바르려고요. I like to want to do this ceiling a little bit more. Just that edge. I don't know if it's just the light. Yeah, not bad. So we need to give it another lick of paint, but we need to. 이게 뭐? Roller thing. Yeah. Thick. 여기 벽에 무슨 색깔 할지 테스트 해보려고 하는데 일단 하나만 발라봤거든요? 근데 이거 약간 색깔 좀 이런 거 약간 변 색깔 같지 않아요? 이상해. Wow, it's got a thingy inside. Yeah, it's a little. Get next to it, and then just That's much better. It's darker. Yeah, that's kind of like more I want. It is darker. It is a better. It's more green, isn't it? Pastel olive. This was the one you really wanted. Alright. They're very similar. Definitely not this one. No. It look like, yeah. Sick. So this or this. The one on the right, it's got just a tinge more green. 여기 전체에 다 바를 거거든요, 이쪽에. It just gives it a little bit more splash of colour. So I think also the A16 is more popular. for well, some we reason. got the last one, didn't Yeah, we? we got the last sample, yeah. 이제 평일날 페인트질 하려고 다시 돌아오는데요. 거실은 지금 2번째 코트 다시 한번 발랐고 이제 안방을 이렇게 3가지 테스트해봤잖아요. 요거 2개 중에 고민하다가 다른 분들이 이제 방에 발라서 후기로 올려놓은 사진을 비교해보니까 확실히 이 색깔이 저희가 딱 더 원하는 색깔이더라고요. 이거는 좀 연해가지고 그린기가 들어갔으면 해가지고 요걸로 지금 큰 거를 하나 사왔고요. 오늘 한 코트까지 발라놓고 오늘 여기서 하룻밤 자고 내일 아침에 일어나서 2번째 코트까지 바를 생각이에요. 이 방만 다 칠하면 이제 밑에 카페트 청소기로 제대로 청소한 다음에 침대를 좀 놔야 그래도 저희가 여기서 이제 좀 지낼 수 있으니까 이제 이사 완전히 할 날까지 며칠 안 남았거든요.
그래서 오늘은 요거를 일단 칠할 생각입니다. 그래서 테이핑 다 끝냈고 Look what you did. 이게 화면에는 조금 더 진하게 나오는데 실제로는 조금 더 약간 획기가 도는 올리브 색깔이거든요? 저희가 딱 원하던 색깔이긴 해요. 지금 딱 발라보니까. 처음 발랐을 때보다 마르면서 조금 더 살짝 밝아지더라고요. It's kind of almost like a sage. Yeah, that's exactly what I wanted, right? That's very nice. Yep, thank you. 오늘은 아침에 출근했다가 오후에 미팅이 있어서 지금 나왔거든요. 점심만 먹고. 오늘은 비비안 웨스트우드사의 본사에 가고 있습니다. 오늘 목걸이 했어요. 왜냐면 약간 암묵적인 룰이긴 하지만 그래도 그 브랜드와 미팅하러 갈 때는 그 브랜드 제품을 차고 가는 게 좋기는 하다 그래서 근데 저는 그렇게 브랜드마다 옷이 많지 않기 때문에 그나마 오늘은 요거 비비안 웨스트우드 예전에 마이클이 선물해준 목걸이가 하나 있어가지고 그냥 차고 나왔어요. 여기서 한 30분 가야 되거든요. 작년에 패션업계로 이직을 했다고 영상에도 말씀을 드렸었는데 제가 이제 이직한 회사 자체는 트레이딩 컴퍼니이고 그 안에서도 사업부가 굉장히 많아요. 근데 그 중에서 저는 패션 브랜드 마케팅 팀에 이직을 한 거거든요. 담당하는 브랜드만 해도 숫자로 치면 거의 뭐 30까지 40까지가 넘고 라인센스 관련돼서 중간에 미팅에 들어가가지고 통화 업무를 하기도 하고요. 영국에서 나가는 물건들, 영국으로 들어오는 물건들 중간에서 이제 딜리버리를 관리하는 일도 하고 있어요. 저희 라인에서는 저희가 담당하는 브랜드마다 옷이나 아니면 소품이라도 한두 개씩 가지고 계시더라고요. 그래서 거기 미팅 갈 때는 꼭 그 옷을 입거나 착용을 하는데 저는 솔직히 아직 소심하게 옷만 하고 나왔어요. Mind the gap between the train and the platform. One of the feedback drafts. First kid. Big pole. 집카라고 한국으로 치면 약간 소카 같은 게 있거든요. 그걸로 밴을 미리 빌려가지고 지금 여기다 다 실었어요. 저희가 지금 새로 이제 산 집이랑 원래 살던 집이랑 2주 정도 겹치는 기간이 있었거든요. 그래서 틈틈이 청소하러 갈 겸 옷 같은 거는 미리 많이 옮겨놔가지고 밴 한 번만으로도 충분히 더 옮길 수 있을 것 같아서 굳이 이사 업체를 안 했는데 너무 힘들고 그리고 심지어 저희가 이 밴을 낮에 빌렸는데 이 아침에 빌리셨던 다른 분이 리턴 시간이 됐는데 차를 안 가지고 오시는 거예요. 리턴 시간보다 2시간이나 늦게 리턴을 한 거예요. 그 다음에 저희였는데 그래가지고 벌써 어둑어둑해졌어요. 하필이면 또 이사 가는 집에 지금 엘리베이터 고장 나가지고 아마 오늘 몸살 날 것 같아. 그냥 이사 업체 쓸걸. 집카라는 건데 여러분 여기다가 저희가 지금 짜잔 이렇게 거의 테트리스처럼 다 실어놨습니다. 근데 이 차 뒤에가 안 보였고 카메라도 없어가지고 저는 이런 차 운전 못할 것 같은데 어쨌든 마이클이 잘 운전해서 도착했어요. 무사히 이제 다 내려가지고 위로 올리면 돼요. 화이팅! 화이팅! 짜자자자자잔. 하필이면 엘리베이터가 고장난 거예요.
저번 주말까지 잘 움직였었거든요. 근데 딱 저희가 이사해야 되는데 그저께부터 엘리베이터가 안 되는 거예요. 그래서 이 무거운 것들을 마이크랑 둘이서 계단 왔다 갔다 하면서 다 나르고 Carried it all upstairs because of the elevator, as you said. 마이클이 무거운 건 거의 다 하고 저도 제가 들 수 있는 건 최대한 많이 들고 그래가지고 저희가 예전에 좋아하던 저번에도 한번 여기서 시켰었는데 처음 키 받고 온 날? 키 받고 그때 처음 짐 갖고 온 날도 먹었었는데 오늘도 그냥 또 이거 김치찌개랑 비빔밥 시켰어. 근데 너무 힘들었는데 한식 먹으니까 좀 힘이 나. 이제 짐 거기다 옮겼으니까 내일은 다시 원래 살던 그 아파트 가서 청소 이제 싹 하려고. 왜냐면 그리고 이제 모레 키 다시 반납해야 되거든요. It's a good idea. We've got a plan. Have you finished? Yeah, I finished my 이거 dinner. 김치. I'll have more kimchi jjigae and sundubu jjigae. 나중에 저녁을 안 만들고 싶어요. 안 만들어도 돼. 먹었잖아. 그래서. 벌써 anywhere? 봐봐. Remember to get the right keys back. It looks so empty. Oh my god. I knew it. I absolutely knew it. 안녕. Bye bye, nice garden we never used. I was going to have a beer the other night. I didn't even do that. I think I can just leave this here. It's not like we need to do anything with it. 기억나시나요? 저희가 4년 전에 신혼 때 여기 이제 시부모님 댁에 한두 달 있다가 여기 이제 구해가지고 이사 올 때 그때도 브이로그에 담았었거든요. 이 집 처음 뷰잉 집 보러 왔을 때도 그렇고 이사하고 나서도 막 랜선 집들이 하고 그랬는데 그게 벌써 4년 전이에요. 원래 같았으면은 여기서 한 1, 2년만 살다가 집을 사서 나가려고 했는데 저희가 여러 군데 오퍼를 넣었었는데 계속 끝까지 계약이 완료가 안 돼가지고 3번 엎어지고 지금 이제 이사가 산 집이 4번째잖아요. 그게 없었으면 진작에 여기서 나갔을 텐데 어쩌다 보니까 4년이나 살았네요 여기. 그래서 정말 감사한 게 여기 집주인분이 너무 좋은 분이셨고 4년 동안 물가가 진짜 많이 올라서 주변 얘기 들어보면 월세도 정말 많이 올랐는데 여기 집주인분이 월세도 진짜 정말 물가 상승률에 비해서도 정말 조금씩밖에 안 올려주셔가지고 저희는 진짜 큰 도움이 많이 됐거든요. 또 저금하고 하는데 둘이 살기엔 솔직히 딱 적당해요. 왜냐면 여기가 이제 거실이 있고 거실이 꽤 커서 부엌이 너무 작은 것 때문에 저희가 조금 그게 불만이긴 했지만 그거 말고는 둘이 살기에는 거실 하나에 방이 있는데 방도 꽤 큰 방이어서 여기가 거의 2.5룸? 왜냐면 여기 더블 침대가 하나 있고 양옆에 이렇게 장롱이 있는데도 여기 이렇게 공간이 많이 남아요. 여기 이제 침대 제 책상 놓고 전 여기를 약간 서재로 썼었거든요. 여기 뷰도 너무 좋았고 날씨 좋을 때 그냥 항상 여기서 공용 가든 정원 쳐다보면서 일하고 막 그랬는데 이거는 저희 놓고 가기로 했어요. 원래 이 전등이 이거였거든요 처음에. 오자마자 이게 너무 촌스러워가지고 저희가 이케아에서 이걸 사가지고 달았는데 이거 놓고 가도 되냐고 여쭤보니까 다음에 들어오는 세입자분이 쓰면 될 것 같다 하셔가지고 이건 그냥 놓고 가기로 했어요. 왜냐면 저희가 사는 집은 다 매립형이어가지고 이렇게 전등이 필요 없거든요. 이거는 시댁에서 빌려온 카페 클리너인데 이걸로 저희 지금 산 집도 한번 싹 카페 청소했거든요. 이제 청소 싹 한번 하고 정말 인사히 빠이빠이 하고 나가겠습니다. 여러분 저희 한두 시간이면 청소 끝날 줄 알았는데 엄청 깨끗하게 하다 보니까 벌써 지금 한 3-4시간 걸린 것 같아요. 처음 이사 왔을 때보다 더 깨끗해 지금. I was just saying, it looks better than when we actually did the viewing. It's a bit sad, isn't it? You gonna cry? No. It's our first home together, and they enabled us to do lots of things, live in London, and move on with our lives. We had really nice memory. 아침 일어날 때마다 The last coffee we had 이러고 The last something 뭐만 하면 마지막 여기서 하는 마지막 둘 다 약간 그러다 갑자기 슬퍼져가지고 물론 더 좋은 집으로 더 넓은 집으로 사서 기쁜 마음으로 가는 건데 여기서 너무 많은 추억이 있어서 그리고 처음으로 같이 산 결혼해서 이제 같이 산 집이기도 하고 그래서 바이바이 Bye bye.